नमस्कार मित्रों, चलो हवे आपणे आगळ चालू करिए। चैप्टर नंबर 3 में कि साइन और कोसाइन सूत्रों की साबिती और सरल उपयोग। आपणे साइन सूत्र और कोसाइन सूत्र साबित करवानुं छे अने आगळ एनो एक्जाम्पलनो उपयोग पण करवानो छे। तो आपणो प्रमेय छे 4 कि कोईपण त्रिकोणनी बाजुओ तेमनी सामे आवेल खूणाना साइनना प्रमाणमां छे। एटले के त्रिकोण एबीसी में साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी इक्वल छे। हवे आपणे त्रिकोण एबीसी में कीधुं छे, एक तो आपणे पहेला त्रिकोण एबीसी दोरी लईए। अहींया दोरीए त्रिकोण एबीसी, त्रिकोण एबीसी। आपणे त्रिकोण एबीसी एनी अंदर हवे शुं करवानुं, आ एबीसी छे खूणाओ छे ए केपिटल हशे। हवे खूणो ए छे एनी सामेनी बाजुने आपणे स्मॉल ए आपीए, एनी सामेनी बाजुने आपणे स्मॉल माप लखीए अने खूणाना मापने केपिटल में राखीए। तो एनी सामेनी बाजुने स्मॉल ए, बी नी सामेनी बाजु स्मॉल बी अने सी नी सामेनी बाजु स्मॉल सी। आ आपणे बाजुओना नाम आप्या। अने बीजुं ए कि आपणे जे ए बी अने सी त्रण खूणाओ लीधा एनुं मूल्य केवुं हशे, 0 થી 180 वच्चेनुं हशे। केम? कारण के जो अपनी आ लाइन है, आ लाइन आपणे दोरीए 180 मूल्य क्यारे थाय, आटलुं डाउन फरे त्यारे 180 थाय अने आखुं फरे त्यारे 360 2 पाई। आपणे ख्याल छे એટલે કે આપણું અર્ધવર્તુળ બને આમાં અડધું ત્યારે 180 થાય છે। હવે ધારો કે અહીંયા હું સમજવા માટે ખાલી લાઈન દોરું છું તો આ ખૂણો એક્ઝેક્ટ આટલો ખૂણો હોય ને આટલો તો 180 થાય, પરંતુ એક્ઝેક્ટ એટલો હશે નહીં, કારણ કે એટલો હોય તો એ આમ વિસ્તરેલી રેખાની જેમ વિસ્તર્યા જ કરે, ત્રિકોણ બને નહીં। માટે ત્રિકોણના ખૂણા હોય એ હંમેશા 180 કરતાં નાના જ હોય, 0 કરતાં મોટા અને 180 કરતાં નાના। ત્રણે ત્રણ ખૂણાઓમાં એવું થશે। માટે આ ત્રણે ત્રણ ખૂણાઓ કેવા હશે, 0 અને 180 વચ્ચે હશે, બરાબર। આ આપણો હતો સી। હવે એમાં શું કીધું છે કે ત્રિકોણ એબીસી માં આપણે આ sin a upon a, sin b upon b અને sin c upon c એવું સાબિત કરવાનું છે। એટલે કે આપણે a ઉપર sin લગાડીએ તો એના બેસમાં શું આવવું જોઈએ, એની સામેની બાજુ। b ઉપર sin લગાડીએ તો પણ એની અપોનમાં એની સામેની બાજુ, અને c ઉપર sin લગાડીએ ખૂણો તો પણ શું હોવું પડે, એના અપોનમાં c। અહીંયા કીધું છે કે કોઈ પણ ત્રિકોણની બાજુઓ છે તેમની સામે આવેલા ખૂણાના સાઇનના પ્રમાણમાં છે। कोईपण त्रिकोणनी बाजू, आ आपणी बाजुओ छे ए बी अने सी, ए शुं कीधुं के तेमनी सामे आवेला खूणाना, आ बाजु एनी सामेनो खूणो आ बाजुनो सामेनो खूणो आ अने आ बाजुनो सामेनो खूणो आ, एनी सामेना खूणाना साइनना प्रमाणमां छे। आ साइन आपेલું છે આપણને, એટલે આપણે એને શું કહીશું, સાઇન સૂત્ર। આ પ્રમેયને આપણે કહીશું સાઇન સૂત્ર। આ સૂત્ર જે સાબિત કરીએ એને સાઇન સૂત્ર। તો ચલો આપણે હવે સાબિત કરીએ। साबित करवा माटे पहला तो आपणे अहींया वेध दोरीए, बी मांथी वेध दोरीए, आने नाम आपी दईए, चलो बी एटले आपणे वेध दोरवामां सारुं पड़शे अने अहींया आपी दईए नाम सी। तो आ स्मॉल बी थशे अने आ स्मॉल सी, माटे आपणो बी अहींया वेध बीडी दोराशे, आटલું મૂલ્ય છે આપણું બી। નામ તમે ગમે તે આપશો ચાલશે, આમ વેધ દોરશો તો ચાલશે, આમ પણ ચાલશે, परंतु आ त्रिकोण जोवामां सरल रहे। आ त्रिकोण आपणो काटखूणो बने छे, अहींया वेध दोरीए तो तमे अहींया वेध दोरशो तो अहींया काटखूणो रहेशे, माटे जोवामां थोड़ी सरलता खातर आपणे आवुं लीधुं छे। हवे आ त्रिकोण ए बी अने डी मां लईए। त्रिकोण ए बी डी मां डी खूणो काटखूणो छे, आपणो बीडी शुं छे, बीडी ए सी परनो वेध छे। हवे आपणे त्रिकोण ABD काटकोण त्रिकोण लखी, बराबर कि काटकोण त्रिकोण ABD में आपणे हवे A ऊपर साइन लगाड़ीए, आ आपणो काटखूणो छे तो आ काटखूणानी सामेनी बाजु कर्ण थशे। हवे A ऊपर साइन लगाड़ीए तो आपणो साइन ए शुं आवशे, साइन ए। काटकोण त्रिकोण ABD में साइन ए, साइन बराबर आपणो साइन खूणो लाग्यो, सामेनी बाजू भाग्या कर्ण थशे अने आपणे जे वेध दोर्यो छे एनुं मूल्य h लई लो के अहींया BD ए AB परनो वेध छे अने BD नुं मूल्य शुं थशे, BD बराबर h। h मापनो आपणे वेध लीधो छे। तो अहींया जुओ
સાઈન એ શું થશે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે કે h ભાગ્યા c સામેની બાજુ h છે અને કર્ણ છે આપણો c તો અહીંયા h ને કરતા બનાવીએ તો શું થશે c અહીંયા ગુણાકારમાં તો c sin a એ જ રીતે આપણે sin c લગાડીએ એટલે કે c ઉપર sin દોરીએ તો શું થશે હવે અહીંયા આપણો કાટખૂણો છે ને આ કર્ણ છે sin ઉપર થશે તો શું થશે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે કે ત્યાં પણ સામેની બાજુ h છે પરંતુ કર્ણ a થશે તો અહીંયા પણ આપણું h શું થશે a sin c તો બુકમાં અહીંયા sin 180 c કરેલું છે આ લખો તો પણ કોઈ ફરક પડશે નહીં 180 એટલે તમારું પાઈ એ વિધેય બદલાશે નહીં તમે આ રીતે લખશો તો પણ લખાશે sin પાઈ માઈનસ c કરો તો શું થશે પાઈ એ વિધેય નહીં બદલાય તો sin નું sin અને પાઈ માઈનસ એટલે કે બીજું ચરણ બીજામાં sin ધન માટે તમારે આના બરાબર તમે sin c લખી શકો બસ એમણે આ જ કર્યું છે 180 પાઈની જગ્યાએ 180 મૂકે છે બરાબર આવું લખશું તો વાંધો નહીં હવે આ તમારું h નું મૂલ્ય મળ્યું અને આ પણ h નું મૂલ્ય બંને ઇક્વલ છે તો સરખાઈએ h h થાય માટે a sin c c sin a થશે તમારું હવે આ c છે ને ભાગાકારમાં લઈ જઈએ અને એને આ બાજુ ભાગાકારમાં લાવીએ તો શું થશે sin c upon c sin a upon a એ જ રીતે તમે બીજી બાજુ લખો b ઉપર sin c લગાડો sin b ઉપર sin b લગાડો તો તમને આ રીતે મળશે બરાબર ત્યાં h upon a મળશે સોરી h upon b મળશે અને એ જ રીતે આમાં કરતા બનાવીને ઇક્વલ ટુ લખશો તો અહીંયા sin b upon b તમને મળી જશે બરાબર અહીંયા લખવું હોય તો લખી દેવાનું કે તે જ રીતે આ બે લખી અને પછી લખવાનું કે તે જ રીતે sin a upon a થશે sin b upon b સ્મોલ b અને sin c upon સ્મોલ c મળે આ તમારું શું થયું sin સૂત્ર હવે આ મેઇન આ સૂત્ર વધારે યાદ રાખજો આ પ્રમેય પણ યાદ રાખજો તૈયાર કરી દેજો પરંતુ આ સૂત્ર હવે ખાસ એક્ઝામ્પલમાં ઉપયોગી થશે દરેક એક્ઝામ્પલમાં sin અને cosine સૂત્રનો આગળ ઉપયોગ હવે આવશે માટે સૂત્ર યાદ રાખજો sin નું અને હવે પ્રમેય 5 એની અંદર આપણે cosine સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે હવે આ સૂત્ર સાબિત કરી અને શું કહીશું cosine સૂત્ર એમાં પણ ત્રિકોણ આપણે ABC લેવાનો છે કે આપણે ત્રિકોણ A B અને C લેવાનો છે એમાં પણ બે BD દોરવાનો છે h લંબાઈનો અહીંયા તો h લખો કે ના લખો વાંધો નથી કારણ કે એની કોઈ જરૂર છે નહીં અને એની અંદર પણ સામેની બાજુ b ની સામેની બાજુ a ની સામેની બાજુ a અને c ની સામેની બાજુ સ્મોલ c છે જો ત્રિકોણ AB અને C ત્રિકોણના ખૂણાઓ હોય લઈ લીધા ABC ત્રિકોણના ખૂણાઓ લીધા અને સ્મોલ ABC એ આ અનુક્રમે ખૂણાઓ ABC ની સામેની બાજુઓની લંબાઈ હોય હવે અહીંયા તો એક્ઝેક્ટ આપણને કહી દીધું છે કે જો A ની બાજુ સામેની બાજુની લંબાઈ A B ખૂણાની સામેની બાજુ B C ખૂણાની સામેની બાજુ C અનુક્રમે છે એટલે એનો અર્થ એ થાય A ની લંબાઈ A B ના સામેના ખૂણાની લંબાઈ B અને C ના સામેના ખૂણાની લંબાઈ C થશે તો ABC ની સામેની બાજુની લંબાઈ હોય તો આપણે આવું સાબિત કરવાનું છે બરાબર ચલો તો સાબિતી જોઈએ હવે અહીંયા આપણો BD શું છે BD વેધ છે એટલે કે આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ થયો તો આ કર્ણ થયો BC કર્ણ તો BC નો વર્ગ બરાબર અહીંયા BD નો વર્ગ પ્લસ CD નો વર્ગ થાય આ બાજુનો વર્ગ બરાબર આ બાજુનો વર્ગ પ્લસ આ બાજુનો વર્ગ થશે તો અહીંયા લખીએ કે ત્રિકોણ BCD માં આપણો BC સ્ક્વેર બરાબર શું થશે BD સ્ક્વેર પ્લસ CD સ્ક્વેર આવું થશે હવે આપણો જે CD લખો કે DC લખો બરાબર કોઈ ફેર પડશે નહીં BD નો વર્ગ એમ ના એમ રહેવા દઈએ CD નો વર્ગ બરાબર શું થશે હવે આ DC છે એ AC - AD કરો તો મળી જાય આખી લંબાઈ AC લો
એની અંદરથી આપણે a અને d બાદ કરો. પહેલા આખી ac લઈ લઈએ, ad બાદ કરીએ તો આપણો dc વધશે. તો અહીંયા cd ની જગ્યાએ લખી શકું કે ac માઈનસ ad અને એનો વર્ગ તો છે જ. અહીંયા વર્ગનું સાદું રૂપ આપીએ, d નો વર્ગ એમના એમ, ac નો વર્ગ પ્લસ ad નો વર્ગ માઈનસ 2ac ઇન્ટુ ad. પહેલા પદનો વર્ગ માઈનસ 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું પદ અને બીજા પદનો વર્ગ આપણું વિસ્તરણ. હવે bd સ્ક્વેર છે અને bd સ્ક્વેર એટલે આપણો કયો થશે અહીંયા જુઓ. bd સ્ક્વેર આ રહ્યો bd સ્ક્વેર અને ac સ્ક્વેર છે. ac સ્ક્વેર આ રહ્યું અને ad સ્ક્વેર. એટલે કે આપણું આ થશે ad નો વર્ગ અને આ bc નો વર્ગ. તો જો અહીંયા bd નો વર્ગ અને ad નો વર્ગ. આ bd નો વર્ગ અને આ ad નો વર્ગ એ બંનેના વર્ગનો સરવાળો કરીએ તો આપણને ab નો વર્ગ મળી જાય. આ bd નો વર્ગ આપણે કરીએ અને આ બાજુનો વર્ગ ad નો વર્ગ એ આપણો શું થઈ જશે ab નો વર્ગ થશે. કાટકોણ ત્રિકોણ છે માટે આના અને આના બરાબર આપણે ab નો વર્ગ લખી દઈએ. આ ac નો વર્ગ એમના એમ બાકી 2ac એમના એમ. અને હવે આપણે ad ની કિંમત મૂકી. હવે ad ની કિંમત આપણને ખ્યાલ છે નહીં, પરંતુ આ a ઉપર આપણે હવે અહીંયા cos સૂત્ર લગાવીએ. પહેલા આપણે sin સૂત્ર લગાવ્યું, અહીંયા cos લગાવીએ તો શું થશે? cos એ આપણો શું થશે? cos માં હવે પાસેની બાજુ થશે, પાસેની બાજુ અહીંયા ad. આ ત્રિકોણ છે એના ઉપર આપણે cos અહીંયા લગાવીએ તો પાસેની બાજુ આપણે થશે ad અને કર્ણ થશે આપણો ab. કર્ણ થશે આપણો ab અને પાસેની બાજુ ad. તો અહીંયા આપણે ad ને કરતા બનાવીએ. હવે ad ને કરતા બનાવો તો ab અહીંયા ગુણાકારમાં જશે ab cos a. ab cos a આપણું ad નું મૂલ્ય આવ્યું એ અહીંયા મૂકી દઈએ. 2ac એમના એમ હતા. હવે ab cos a આપણને મળ્યું. આ શેના બરાબર મળ્યું? bc સ્ક્વેર બરાબર. પરંતુ અહીંયા આપણને સૂત્ર સાબિત કરવાના કીધા છે, એમાં ખૂણાઓ નથી, બાજુના મૂલ્યો લખેલા છે. આ આપણી બાજુઓ જ મળી તો એના બાજુના મૂલ્યો લખી દઈએ. bc સ્ક્વેર એટલે આપણું bc સ્ક્વેર એટલે કે સ્મોલ a સ્ક્વેર, સ્મોલ a સ્ક્વેર ab સ્ક્વેર, ab એટલે c સ્ક્વેર, ac એટલે b સ્ક્વેર માઈનસ 2. ac એટલે આપણું થશે પાછું b, પછી ab એટલે c થશે અને cos a ના m. a સ્ક્વેર આપણે આ સૂત્ર મળી ગયું. a સ્ક્વેર = b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર, c સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર તો પ્લસમાં તો ચાલે, માઈનસ 2bc cos a, માઈનસ 2bc cos a. હવે અહીંયા જુઓ આ બે આપણે સાબિત નથી કરવાના, આના ઉપરથી જ લખવાના છે. અહીંયા લખી દેવાનું કે તે જ પ્રમાણે આ રીતે તમે સાબિત કરો તો મળી જાય. આપણે જે રીતે આ બાજુનો ત્રિકોણ લીધો તો અને સાબિત કર્યું અહીંયા bc સ્ક્વેર લઈને, એ રીતે આ બાજુનો ત્રિકોણ લઈને સાબિત કરો તો પણ મળી જશે તમને. બરાબર. પણ આપણને હવે ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે થાય છે, તો એ કરવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. અને તમે તમારે સમજવા માટે ઘરે કરવું હોય તો કરજો, અને ના ખ્યાલ આવે તો પૂછજો, સમજાવી દઈશ. હવે જો અહીંયા cos a નું સૂત્ર મેળવવું હોય તો આપણને a સ્ક્વેર લેવાનું, પરંતુ આ બાજુ ક્યાંય a નહીં આવે. પાછું જો આ a છે એના સિવાયના બે ખૂણાઓ આવશે, a સિવાયના b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઈનસ ગુણાકારમાં પણ 2bc અને cos જોડે પાછો a આવશે પણ કેપિટલી. તો હવે અહીંયા આપણે b નું સૂત્ર લખવું હોય તો b નો વર્ગ બરાબર શું આવશે? હવે અહીંયા b નહીં આવે, શું આવશે? એના સિવાયના a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઈનસ 2ac ગુણાકારમાં પણ આ 2 અને cos, અને હવે ખૂણો આવશે ત્યાં આ b આવશે કેપિટલ b. બરાબર. અને c નું સૂત્ર પણ એ રીતે જ થશે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઈનસ 2ab સ્મોલ ab આવશે ગુણાકારમાં ઇન્ટુ cos. હવે અહીંયા કેપિટલ c થશે તમારું. અને બીજું એ જુઓ કે આપણને આ રીતે શોધવાનું પૂછ્યું હોય તો બરાબર છે, આ સૂત્રો મળી ગયા. પરંતુ આપણને ડાયરેક્ટ આ abc ની કિંમત આપેલી હોય અને cos a શોધવાનું કીધું હોય અથવા cos b કીધું હોય યા cos c કીધું હોય, કોસાઇન સૂત્ર છે એટલે આપણને cos શોધવાનું પણ પૂછશે. તો અહીંયાથી આપણે cos a cos b અને cos c ની કરતા બનાવી દઈએ. cos a ની કરતા બનાવવા હોય તો શું કરવાનું? અહીંયા જુઓ હું કરતા બનાવું છું, આ તે જ પ્રમાણે કાઢી નાખું છું. cos a છે તો આ પદને આ બાજુ પ્લસમાં લાવો, માઇનસમાં છે તો, અને a સ્ક્વેર પેલી બાજુ માઇનસમાં લઈ જઈએ તો 2bc cos a b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર અને a સ્ક્વેર માઇનસમાં જશે.
હવે 2bc ને ભાગાકારમાં લઈ લઈએ તો cos a બરાબર b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર અપોન 2bc થશે તમારું. આ જ રીતે cos b પણ લખી દો. cos b લખવું હોય તો શું થશે? a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર થશે અને 2ac થશે. માઇનસમાં આ ખૂણો આવશે બરાબર, બાકી બધી બીજા ખૂણા આવશે. અને cos c પણ તમારું શું થશે? a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર 2ab. આ તમારા cos a cos b અને cos c મળ્યા. આ કિંમતો તમને આપેલી હોય અને આ શોધવાનું કે એક્ઝામ્પલમાં તો પણ આવડે. તો આ પ્રમેય 4 અને પ્રમેય 5 બંને તૈયાર કરી લેજો. અને ખાસ આ સૂત્રો મેઇન જે આ સૂત્રો છે ને આ આવડશે એટલે આ તો કરતા બનાવતા તમને આવડી જશે બરાબર. એ 3 સૂત્રો આવડી જશે તો આ કરતા બનાવતા આવડી જશે. એ અને આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો, આગળ એક્ઝામ્પલમાં પૂછાશે બરાબર. એક્ઝામ્પલ આ સૂત્રો ઉપરથી જશે બધા. હવે ચલો હવે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 25. ઉદાહરણ નંબર 25 અને 26 આપણે સાઇન સૂત્ર અને કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણવાના છે. તો ચલો પહેલા આમાં આપણે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. આપણું જે સાઇન સૂત્ર છે લખીએ, પરંતુ જે સાઇન સૂત્ર છે આપણું એને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં લખવાનું. વ્યસ્ત સાઇન એ અને બી નીચે હતો એનું વ્યસ્ત કરવાનું આપણે. હવે વ્યસ્ત કેમ લખ્યું? અને આ જે સાઇન સૂત્ર છે એના બરાબર કે ધારવાનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ધારી લઈએ. તો હવે અહીંયા જુઓ આપણે tan અને cot લાવવાના છે. હવે સાઇન સૂત્રની મદદથી tan અને cot તો કઈ રીતે આવે? તો અહીંયા જુઓ આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો. પહેલાં આના બરાબર આપણે આ સાબિત કરવાનું કે b - c અને b + c લઈએ એના બરાબર tan b - c અપોન cotને આ બાજુ લઈ દઈએ તો cot a/2 અપોનમાં એવું આપણે સાબિત કરવાનું રહે. કારણ કે સાઇન સૂત્રમાં એના દ્વારા જ સાબિત થશે. જો અહીંયા b છે અને c છે એની બાદબાકી કરશો તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે જો તમે ઉપર છે b - c કરશો તો sin b અને sin c થશે. એટલે કે s - s થશે. નીચે b + c કરશો તો s + s થશે. અને તમે જે તમારા s + s ને s - s ના સૂત્રો થશે 2cs અને 2sc થશે. તો એ સૂત્રની મદદથી તમને tan અને cot પણ મળી જશે. તો પહેલાં આપણે આના બરાબર લઈએ. માટે આપણે સાઇન સૂત્રને વ્યસ્ત લખ્યું છે, કારણ કે આપણને sin a અને sin b અને sin a + sin b આપણને મળે. તો ચલો અહીંયા લઈ લઈએ આ b - c અપોન b + c ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારું b - c તો શું થશે? b બરાબર k sin b થશે. k sin b અને c એટલે કે k sin c થશે. એટલે કે sin c. હવે k છે એને કોમન કાઢી દો. આમાં પણ k આવશે અને આમાં પણ k આવશે. તો તમારું k કોમન નીકળી ગયો બંનેમાંથી. અને નીચે પણ k કોમન લઈ લઈએ કે બંનેમાં આવશે b + c છે. તો હવે અહીંયા sin b + sin c થશે. હવે k કેન્સલ. હવે s - s અને s + s ના સૂત્રો મૂકીએ. s - s એટલે કે 2cs 2c બે ખૂણાનો સરવાળો ભાગ્યા 2 અને sin એટલે કે બે ખૂણાની બાદબાકી b - c/2 અપોન 2. હવે s + s છે એટલે 2sc એટલે કે 2b + c/2 ઇન્ટુ cos b - c/2. બે 2 કેન્સલ. જો અહીંયા b + c/2 અહીંયા પણ b + c/2 અને cos ભાગ્યા sin એટલે તમને cot મળી જશે. આ શું મળ્યું? cot b + c/2 તમને મળી. અને sin અને cos છે b - c/2 b - c/2 sin ભાગ્યા cos એટલે કે tan તમને મળ્યું. tan b - c/2. હવે tan b - c/2 તો તમારું સાબિત થઈ ગયું. એમાં હવે કશું કરવાનું નહીં. હવે cot b + c/2 છે એનું cos a/2 આપણે લાવવાનું છે. cot a/2 આપણે લાવવાનું છે અને એ પણ ભાગાકારમાં. જુઓ આના બરાબર તમારું ભાગાકારમાં હોય તો જ સાબિત થાય. હવે જુઓ આ b + c/2 એનું આપણે કઈ રીતે કરીશું? તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો હોય? 180. કે અહીંયા આપણા આ a b અને c શું છે? ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાઓ માટે એનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થશે? 180. 180 એટલે તમારું શું થશે? π. એટલે કે a + b + c તમારું π થશે. તો તમે b + c ને કરતા બનાવો
બી પ્લસ સી, તો તમારું શું થાય? પાઈ માઇનસ એ થાય, પાઈ માઇનસ એ, એટલે કે બે ખૂણાનો સરવાળો એ પાઈમાંથી ત્રીજા ખૂણાને બાદ કરો એટલો મળે, બરાબર? તો બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ એ મૂકી, બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ એ, અને 2 છે તો એમના એમ જ રહેશે, તો કોટ પાઈ માઇનસ એ બાય 2 ઇન્ટુ 10 બી માઇનસ સી બાય 2 એમના એમ. હવે અહીંયા શું થશે? આ 2 છે પાઈ બાય 2 નીચે પણ જશે અને a બાય 2 નીચે પણ થશે. તો હવે અહીંયા કરું છું કે કોટ પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2 ઇન્ટુ 10 બી માઇનસ સી બાય 2 એમના એમ. હવે પાઈ બાય 2 એ વિધેય બદલાઈ જાય, તો કે આ બદલાઈ જાય, તો કોટનું શું થઈ જશે? 10 થઈ જશે. પાઈ બાય 2 માઇનસ છે, પાઈ બાય 2 માઇનસ એટલે પહેલું ચરણ, પહેલામાં બધા ધન, એટલે કે 10 a બાય 2 તમને મળી ગયું અને 10 બી માઇનસ સી બાય 2. હવે 10 a બાય 2 મળ્યો એનું વ્યસ્ત શું થાય? કોટ a બાય 2, તો 1 upon કોટ a બાય 2 આપણે લખીએ, એટલે કે આ 10 બી માઇનસ સી બાય 2 એમના એમ, અને 10 છે એનું વ્યસ્ત કોટ a બાય 2. તમને શેના બરાબર મળ્યું? બી માઇનસ સી અને બી પ્લસ સી બરાબર મળ્યું. તો અહીંયાથી આ 10 બી માઇનસ સી બાય 2 ને કરતા બનાવો, 10 બી માઇનસ સી, તો આ કોટ વાળું પદ છે અહીંયા ગુણાકારમાં જશે. અહીંયા કરતા બનાવું છું કે જુઓ 10 બી માઇનસ સી બાય 2 એમના એમ, આ કોટ a બાય 2 ગુણાકારમાં લઈ જઈએ, કોટ a બાય 2, અને આ હતા એના એ જ બી માઇનસ સી અને બી પ્લસ સી. આ તમારા બંને સ્ટેપ ગુણાકારમાં છે, આ પહેલાં લખો કે આ પછી કંઈ ફરક પડે નહીં. એ જ રીતે હવે અહીંયા જુઓ, તમે અહીંયા બી માઇનસ સી અને બી પ્લસ સી લઈને કર્યું તો તમને આવું મળ્યું. હવે આ બી અને સીની જગ્યાએ આ લેવાનું, સી માઇનસ એ અને સી પ્લસ સી, તો આની અંદરથી સી સી વાળા મળશે, અને એ જ રીતે એ માઇનસ બી અને એ પ્લસ બી અહીંયા લેવાનું. એ લઈ અને ઘરે ટ્રાય કરી જોજો, તમને આ બાકીના બે મળી જશે, બરાબર? આ બંને તમારા હોમવર્કમાં છે, ઘરે જાતે ટ્રાય કરજો, મળી જ જશે. પ્રોસેસ આ જ કરજો એટલે મળી જશે. ચલો હવે ઉદાહરણ નંબર 26 જોઈ લઈએ કે કોઈ પણ ત્રિકોણ એબીસી માટે સાબિત કરો કે a sin b માઇનસ c પ્લસ b sin c માઇનસ a પ્લસ c sin a માઇનસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આના બરાબર 0 છે, તો આપણે પહેલાં આ શોધીએ, પછી આ અને ત્રણનો સરવાળો કરીએ, 0 થવો જોઈએ. 0 થવો જોઈએ. આમાં પણ આપણે આની અંદર સાઇન સૂત્ર વાપરીએ પહેલાં, બરાબર? જો એ સાઇન બી માઇનસ સી છે, હાલપુર તો આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ, સાઇન સી પછી વાપરીએ સાઇન સૂત્ર, ત્યાં એ એમના એટલે સાઇન બી માઇનસ સીનું સૂત્ર મૂકીએ પહેલાં. તો શું થશે? સાઇન બી કોસ સી માઇનસ કોસ બી સાઇન સી. આવું તમારું સૂત્ર થશે કોસ બી માઇનસ સી. હવે આપણે અહીંયા આપણે સાઇન અને કોસાઇન બંનેના સૂત્ર વાપરવા પડશે. કેમ? સાઇન પણ છે અને કોસ પણ છે, કોસ અને સાઇન બંને કિંમતો છે, માટે આપણે બંને સૂત્રો વાપરવા પડશે. તો ચલો આપણે સાઇનનું સૂત્ર હતું, આપણે આ સાઇનનું સૂત્ર લખ્યું, આવું જોઈએ ત્યાં કે ધારી લેવાનું. હવે કે ધારીએ તો તમારું સાઇન બી શું થશે? સાઇન એ, સાઇન બી અને સાઇન સી, એને હું કરતા બનાવી દઉં છું, ડાયરેક્ટ અહીંયા કરતા બનાવેલા લખું છું કે તમારું સાઇન એ બરાબર શું થશે? સાઇન એ બરાબર, અહીંયા આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં સાઇનનું સૂત્ર લખ્યું હતું, અહીંયા આપણે જો મેઇન સૂત્ર હતું એ જ લખીએ કે સાઇન એ અપોન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન બી અપોન બી અને સાઇન સી અપોન સી બરાબર કે ધારતા. આના બરાબર કે ધારીએ તો અહીંયા કરતા બનાવીએ, સાઇન એ શું મળશે? કે છે તો કે એ, સાઇન બી શું મળશે? કે ઇન્ટુ બી, અને સાઇન સી મળશે તમારો કે ઇન્ટુ સી, તેના ગુણાકારમાં મળશે. તો આ સૂત્ર છે એની અંદર કિંમત મૂકી, એ સાઇન બી માઇનસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એમના એમ, સાઇન બી એટલે કે બી કે ઇન્ટુ બી, અને કોસ સીનું સૂત્ર મૂકી. કોસ સીનું સૂત્ર શું મૂકીશું? સી સિવાયના બે ખૂણા આવશે, a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર અને સી સ્ક્વેર ભાગાકારમાં અને 2ab આ બંનેનો વર્ગ છે. સૂત્ર તૈયાર કરી દેજો સાઇનના અને કોસાઇનના. અને માઇનસ કોસ બી તમારો શું થશે? પહેલાં સાઇન સીની કિંમત મૂકીએ, સાઇન સી એટલે કે કે સી થશે, અને કોસ બીની કિંમત મૂકીએ કે a સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર
2AC બરાબર। હવે અહીંયા જુઓ, અહીંયા પણ k છે, અહીંયા પણ k છે, તો k કોમન કાઢી લઈએ। અહીંયા પણ 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે, તો k/2 કોમન। હવે આ a છે, આમાં પણ ગુણાયેલો છે અને આમાં પણ ગુણાયેલો છે, તો અહીંયા a હું અહીંયા પણ ગુણી દઉં અને અહીંયા પણ a ને ગુણી દઉં, તો તમારું શું થશે? આ AB અને આ AB, આ AC અને આ AC કેન્સલ, k/2 અને k/2 તો કોમન નીકળી ગયા, તો બાકી શું વધ્યું? હું તો કોમન નીકળી ગયા, તો બાકી વધ્યું ઉપર b² + c² - c², અહીંયા માઈનસ છે તો a² માઈનસ થશે, c² પણ માઈનસ થશે અને b² પ્લસ થશે। હવે અહીંયા k/2 તો હતું જ તમારું, a² કેન્સલ, b² પ્લસ b² 2b² માઈનસ c² અને c² માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે કે 2c²। અહીંયાથી 2 કોમન કાઢો તો 2 કોમન નીકાળો અને નીચે 2 છે તો 2 કેન્સલ = k શું મળ્યું? b² - c² તમને સૂત્ર મળ્યું a sin b - c બરાબર। તો તમે આ જે a sin b - c લીધું એ જ રીતે b sin c - a અને c sin a - b આ રીતે કરશો અને અહીંયા જેમ sin b - c નું સૂત્ર મૂક્યું એમ sin c - a નું સૂત્ર મૂકવાનું આ રીતે અને sin a - b નું સૂત્ર મૂકવાનું અને sin ના અને cos ની કિંમતો મૂકવાની। sin સૂત્ર અને cosine સૂત્ર ઉપરથી કિંમતો મૂકજો, આ રીતે મૂકીને આ રીતે કરી જોજો બરાબર। તમારું આ અને આ એ બંને પાછું હોમવર્કમાં આપું છું એ કરી જોજો, તો તમને કેવી કિંમતો મળશે? કે ધારો કે જુઓ b sin શું છે? c - a છે તો આગળ k મળશે અને c² - a² મળશે, c² - a² અને બીજી છે c sin a - b છે તો તમારી k a² - b² મળશે, જે કૌંસમાં છે એ જ પરંતુ ખૂણાઓ આપેલા છે અને એની સામેની બાજુઓનો વર્ગ તમને મળશે। આ 3 મળ્યું એનો સરવાળો કરી દો। હવે આપણે એ જ કરવાનું છે, અહીંયા 3 એ 3 નો સરવાળો કરવાનો છે, તો પહેલા 3 એ 3 માંથી k કોમન કાઢી દઈએ, કે કોમન અને આ બધાનો સરવાળો છે તો b² - c² + c² - a² - b² બરાબર। તો અહીંયા શું થશે? b² કેન્સલ, c² પ્લસ માઇનસ a² અહીંયા k * 0 = શું મળ્યું તમને? 0 બરાબર, જવાબ મળી ગયું તમારું બરાબર। અહીંયા ડાબી બાજુ આપણે લીધી હતી, આ આપણે શું લીધી હતી? ડાબા બરાબર, અહીંયા લખો તો લખી દેવાનું કે ડાબા બરાબર, કારણ કે આપણી ડાબી બાજુ આ હતી એ 3 ની આપણે કિંમતો મૂકી, એટલે કે ડાબી બાજુની અંદર કિંમતો મૂકી અને જમણી બાજુ તમારી 0 = 0 અને આ બે સૂત્રો આ સૂત્ર સાબિત કર્યું એ જ રીતે આ બે સૂત્ર પણ સાબિત કરજો, આવા મળી જશે। સાથે ટ્રાય કરજો, ખ્યાલ ના આવે તો પૂછી લેજો। આની અંદર પણ આ બંને સૂત્રો હોમવર્કમાં આપ્યા છે, ટ્રાય કરજો અને ના આવડે તો પૂછજો, પરંતુ એકદમ સરળ છે એટલે ટ્રાય કરજો, આવડી જશે।